m/03 దాంట్లో ట్యాక్స్ కూడా కొంచెం తీసుకొచ్చుకోవచ్చు ఉంటుంది. దాని కింద ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మన దాంట్లోనా కంటిన్యూ ట్యాక్స్ ఉంది కదా. డౌన్ కలర్ పేజ్ డౌన్, పేజ్ డౌన్, పేజ్ లేకపోతే ఇవి కొట్టుకో. So we did the settlement. Check the production order CO03. Check production order. CO03. Check the production order. Go to cost analysis. Go to cost analysis. Select layout. Demo 1. Select layout. Demo 1. So the actual cost incurred till now is 4,33,99. Okay. Till now this is the cost which we have incurred against this production order. And work in progress, yesterday we posted work in progress, right? How much amount note cheskunnara. Amount should be this 433.99. Whatever we have incurred till now, same. Whatever we have incurred till now, that should be the work in progress. Month end unnam manam. Okay, we are on month end. Month end, whatever cost that is incurred against production order, we are transferring to work in progress balance sheet account and crediting to P&L. ఇదంతా P&L కి డెబిట్ అయింది కదా. సో రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ చేసినప్పుడు P&L డెబిట్, రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ డెబిట్, ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ క్రెడిట్. ఓకే, రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ డెబిట్ అయింది, ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ క్రెడిట్ అయింది కదా. ఓకే, P&L కి డెబిట్ అయింది, ఇది కూడా P&L కి డెబిట్ అయింది. FIలో ఆల్ కాస్ట్ సెంటర్స్కి డెబిట్ పోస్ట్ చేసాం కదా. ఓకే, so whatever expenditure that is incurred against production order now will be transferred to balance sheet. This is just adjustment account, balance sheet on month end. Since it is not actual expenditure, we converted some semi finished goods, something like that. So that is the reason we are transferring to work in progress balance sheet account.
Later we will again we are going to reverse it. Okay, so next, just do the analysis every time. Whatever transaction you execute against production order, just check the production order CO03. So let us do one more cycle. I mean, next month we'll again consume the material, we'll again confirm the activities, again do the month end activities. Next time the order status will make it delivered. Okay, variance calculate చేస్తుంది. So this time you should understand. నెక్స్ట్ మంత్ అజంప్షన్, నెక్స్ట్ మంత్ అక్కడ CO03 we need not do anything. ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్లు జస్ట్ అనలైజ్ ద కాస్ట్, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ మంత్ అజంప్షన్, నెక్స్ట్ మంత్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, మీకు goods issue against order. ఏది ఏ నెంబర్? ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ నెంబర్ CO03కి వెళ్ళి చూడండి. CO03కి వెళ్ళి ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్కి వెళ్ళి మీ ప్లాంట్ వస్తే మీ ఇవన్నీ వస్తాయి. ప్లాంట్ ఉంది కదా, ఆర్డర్ టైప్ కానీ లేకపోతే ఆర్డర్ టైప్, మీకు ఆర్డర్ టైప్ తెలుసు కదా, ఆర్డర్ టైప్ ఇచ్చి లేకపోతే కంట్రోలింగ్ ఏరియా ఇచ్చి కొడితే మొత్తం లిస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, గివ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్, ఎంటర్. We are getting quantity. From where we are getting quantity? బాంబ్ నుంచి వస్తుంది. ఆల్రెడీ కన్జ్యూమ్ చేసింది లెస్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ కన్జ్యూమ్, దీంట్లో నుంచి 20 కన్జ్యూమ్ చేసాం, దీంట్లో నుంచి 25 కన్జ్యూమ్ చేసాం. ఓకే, సో let us say this is final consumption. Okay, assume that this is final consumption. It is 70, make it 70. ప్లాన్ చేసింది 100, బట్ వీఆర్ కన్జ్యూమింగ్ 90తోనే అయిపోతున్నాయి 10 ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఓకే, 70, మేక్ ద క్వాంటిటీ ఈజ్ 70, quantity is 70. Okay, quantity 70, give storage location, item okay, give quantity, where tab, storage location, item okay. Select line item 2, select line item 2, quantity, let's say we consumed 60, total we planned 80, earlier we consumed 25, now we are consuming 60, total 85, we are consuming 85. Okay, we planned 80, we are consuming 85. ఇంతకుముందు 25 కన్జ్యూమ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు 60, టోటల్ 85. ఓకే, క్వాంటిటీ 60, వేర్ ట్యాబ్, స్టోరేజ్ లొకేషన్,
item okay. Where tab, storage location, item okay. Check. Post. What is the accounting document? Raw material consumption debit, inventory of raw material credit. What is the what are the transaction keys? Consumption GBB VBR, GBB VBR, consumption GBB VBR, inventory BSX. And what will be the CO entry? నేను ఇంతకుముందు చెప్పలేదు, ఫస్ట్లో డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ, పోస్ట్ ఇట్, ఐటమ్ ఓకే, పోస్ట్. ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ డెబిట్, అంతే, ఒకటే డెబిటే ఉంటుంది. సిఓలో డెబిట్ క్రెడిట్ ఉండాలా అని లేదండి. ఒకసారి డెబిట్ పడుతుంది, ఒకసారి క్రెడిట్ పడుతుంది, ఎప్పుడో క్రెడిట్ పడుతుంది, అంతే. ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ డెబిట్. Display, display, enter. Enter. Document info, FI documents. Accounting document. Not on the accounting end. Not done accounting entry. Consumption, raw material consumption debit, inventory of raw material credit for both the materials. ఇక్కడ మనకి లేఅవుట్లోకి వెళ్ళి మీరు చేంజ్ చేసుకుంటే ఇది యూ కెన్ సీ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇలా. ఓకే, బిఎస్ఎక్స్ డెబిట్, బిఎస్ఎక్స్ క్రెడిట్, జీబీబీ, విబిఆర్ కనిపించదు. దట్ ఈస్ నాట్, విబిఆర్ ఈజ్ నాట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్, విబిఆర్ ఈజ్ modifier. Okay, so main BSX and GBB, you can change the layout and get this.
కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ CO11N. సరే ఇక్కడ మీకు CO ఎంట్రీ చూపించలేదు కదా మీకు వాళ్ళు లాస్ట్ టైం కూడా చూడలేదు. CO entry, note down the CO entry also. Controlling document, debit production order. Controlling document, debit production order. మీరు బ్యాక్ వెళ్ళి ఇందాక అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ ట్రిగ్గర్ చేశారు కదా, ఇందాక అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ కొట్టారు ఇక్కడ. ఓకే, నౌ కంట్రోలింగ్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, కంట్రోలింగ్ డాక్యుమెంట్. See the production order, if you see this, if you expand this is the order. Okay, this is the amount in USD. It is debit, plus means debit. Okay, and second line item debit, both are debit. Okay. Plus ante debit, minus ante credit. Okay. Order debit, CO entry, production order debit. Okay, CO entry, production order debit. Next, confirmation of activities. CO11N, confirmation of activities. గివ్ ద ఆర్డర్. సో ఇది మిగో CO11N, ఈ రెండు ఉన్నాయి కదండి. మిగో CO11N ఇది ఇప్పుడు మనం చేసేది, ముందు చేసింది. దిస్ విల్ రియల్ టైంలో దిస్ విల్ బి డన్ ఎవ్రీ డే. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మెటీరియల్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ యాక్టివిటీస్ ఎవ్రీ డే ఆర్ వీక్లీ వన్స్ అట్లా. ఇదేంటి కన్ఫర్మ్ యాక్టివిటీస్. ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి లేబర్ ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశారు, ఓకే, క్లీనింగ్ ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశారు, మిషన్ ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేసింది, ఇక్కడ ఎంట్రీ చేస్తారు. ఓకే, ఎవరు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ఎంటర్ చేస్తారు. ఓకే, డైలీ యాక్టివిటీస్. సో ఈ ఆపరేషన్, ఫస్ట్ ఆపరేషన్ మనకు 10 ఆపరేషన్ 10 ఒకటే ఉంది. ఎందుకుంది? రూటింగ్లో మనం ఒకటే కాస్ట్ సెంటర్ ఇచ్చాము. ఓకే, రూటింగ్లో ఒకటే వర్క్ సెంటర్ ఇచ్చాము మనం, అందుకని ఒకటే వస్తుంది. నార్మల్గా వీల్ హ్యావ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. ఇది సెటప్ 20, మిషన్ 20 అండ్ లేబర్ 10. గివ్ ఆర్డర్, ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్. సెటప్ అంటే మనకి క్లీనింగ్, మిషన్, లేబర్. ఇంకొక ఆపరేషన్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఆపరేషన్ 20 ఇచ్చి దాన్ని కూడా ఎంటర్ చేయాలి. మనకి ఈ మెసేజ్ వస్తుంది కదండి, అకార్డింగ్ టు ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ 28/7/2018 ఈజ్ నాట్ ఏ వర్క్ డే. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ప్లాంట్లో మనం క్యాలెండర్ అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, మొన్న క్లాస్లో ఎవరు అడిగారు కదా క్యాలెండర్ ఎందుకని, 01 అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ క్యాలెండర్. కాదు 01 అనేది స్టాండర్డ్ క్యాలెండర్. అక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం మనం క్యాలెండర్. అది జర్మనీ క్యాలెండర్. చూపిస్తా క్యాలెండర్స్. దాంట్లో ఆ 01లో ఏది హాలిడే, లిస్ట్ ఆఫ్ హాలిడేస్, సాటర్డే, సండేస్ ఇవన్నీ మెన్షన్ ఉంటాయి దాంట్లో ఉంటాయి.
saved. Confirmations display. Note చేసుకో. Give order display. Enter. Order enter. Give the order number, enter. Okay. CO enter. నోట్ CO ఎంట్రీ నోట్ చేసుకోండి. CO ఎంట్రీ డెబిట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ క్రెడిట్ కాస్ట్ సెంటర్. డెబిట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ క్రెడిట్ కాస్ట్ సెంటర్. సో ఈ ఎంట్రీ పడుతుంది డెబిట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ క్రెడిట్ కాస్ట్ సెంటర్. చూపిస్తాను నేను ఎంట్రీ. దిస్ ఈజ్ ఇన్ CO. It is in CO. This entry is in CO. There is no FI document. When you confirm the activities, no FI document. FI document ఆల్రెడీ పడిపోతుంది. FIలో we book the expenditure against కాస్ట్ సెంటర్ కదా. FIలో మనం ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్, వెండర్ క్రెడిట్ ఆర్ క్యాష్ క్రెడిట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఎక్స్పెండిచర్ విల్ డెబిట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్ చేసినప్పుడు కాస్ట్ సెంటర్ ఇస్తాం మనం. కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ ఇస్తాం. ఓకే, నేను బుక్ చేశాను కదా, మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ అంతా డెబిట్ చేసి వెండర్ని క్రెడిట్ చేసి కాస్ట్ సెంటర్ ఇచ్చాం. సో FI ఎంట్రీ పడిపోయింది ఆల్రెడీ. ఆ పడిన ఎక్స్పెండిచర్లో, కాస్ట్ సెంటర్లో పడిన ఎక్స్పెండిచర్లో దాని నుంచి ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి ఛార్జ్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి ఛార్జ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద కాస్ట్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ సెంటర్ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఇక్కడ కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది దీనికి,
quantity, whatever quantity we are confirming the quantity, right? Okay, quantity, that quantity into ప్రైస్, ప్లాన్ ప్రైస్. ఇంకా మనకి యాక్చువల్ ప్రైస్ రాలేదు. యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎప్పుడు మంత్ ఎండ్ వస్తుంది. ఇంకా వీఆర్ నాట్ ఆన్ మంత్ ఎండ్ కాదు ఇంకా మనం. ఓకే, వీఆర్ నాట్ ఆన్ మంత్ ఎండ్. ఓకే, సో హియర్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ బుక్డ్ ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ బుక్డ్ ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్. ఓకే, ప్లాన్ ప్రైస్తో ఇది యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ప్లాన్ ప్రైస్ ఎందుకు తీసుకుంటుందంటే స్టిల్ వీ హ్యావ్ నాట్ క్యాల్కులేటెడ్ యాక్చువల్ ప్రైస్. యాక్చువల్ ప్రైస్ విల్ గెట్ ఆన్ మంత్ ఎండ్. విల్ బుక్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ మంత్ ఎండ్ అండ్ దెన్ క్యాల్కులేట్ ద ప్రైస్, యాక్చువల్ ప్రైస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చెక్ ద ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. చెక్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ CO03. CO03 అయినా చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ KKBC_ORD ఆర్ KKBC_ORD KKBC_ORD. ఇక్కడైనా యూ కెన్ అనలైజ్ ద కాస్ట్. సేమ్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ గో టు అనలైజ్ కాస్ట్ అని వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గా ఇట్ విల్ గో టు కాస్ట్ KKBC_ORD. ఓకే, సెలెక్ట్ లేఅవుట్ డెమో 1. సెలెక్ట్ లేఅవుట్ డెమో 1. So we planned 2,60,000, but the actual cost is 2,86,000. Okay, material cost and plan. This is the plan. This is the plan cost, and we consume this. Sorry, activities. This is not done. Activities. We planned labor hours this much, but we consume this much. Okay, final. Next, just analyze the cost. Next, month end activities. So month end we book all expenditure whatever we have for this month and then perform the month end activities. Month end depreciation run, everything should be completed. Accrual, different documents, postings, okay, all salary payments, everything should be booked, and then we perform the month end activities. So first month end activity, assessment distribution. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్. అసెస్మెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 2. we are not going to do assessment distribution. మీకు తెలుసు కదా, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసింది. ఓకే, సెకండ్ యాక్చువల్ యాక్టివిటీ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్. నేను డిస్కస్ చేశాను కదా. యాక్చువల్ యాక్టివిటీ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్. దీంట్లో 2 steps. ఫస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ చేయాలి. ఓకే, స్ప్లిట్టింగ్, దెన్ యాక్చువల్ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్. సో ఎందుకు చేస్తున్నామండి ఇది యాక్చువల్ యాక్టివిటీ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్? మనకు ప్లాన్ ప్రైస్ ఉంది. we already have plan price, and now we are calculating actual price. Actual price ఎలా వస్తుంది? యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎలా వస్తుంది? ప్రైస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? కాస్ట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ, అంతే కదా. ప్రైస్ రావాలంటే కాస్ట్, టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా వస్తుంది?
బుక్ చేసింది, ఎఫ్ఐలో బుక్ చేసింది మనం. ఓకే, ఎఫ్ఐలో బుక్ చేసింది, దట్ ఈస్ ద టోటల్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఆ కాస్ట్ సెంటర్లో వెన్ వి పోస్ట్ ద డాక్యుమెంట్, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ జిఎల్ అకౌంట్స్కి అగేన్స్ట్గా కాస్ట్ సెంటర్ ఇస్తాం. దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఎలా వస్తుంది? కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. కన్ఫర్మ్ చేస్తాం కదా యాక్టివిటీస్, ఈ కాస్ట్ సెంటర్కి ఇంత ఇన్ని లేబర్, ఓకే, అవర్స్, అది యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఓకే, అర్థమైందా? సో యాక్చువల్ స్ప్లిట్టింగ్, ఫస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ KSS4, రైట్? KSS2 యాక్చువల్, KSS4 ప్లాన్ కాస్ట్, KSS4 యాక్చువల్ కాస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ బేస్డ్ ఆన్ స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్. ఇది మీకు గుర్తుంటే ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ప్లానింగ్లో కాస్ట్ యాక్చువల్ కాస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఏంటి? స్ప్లిట్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ యాక్టివిటీ టైప్స్. ఇట్ విల్ స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రక్చర్లో మనం డిఫైన్ చేసాం బేస్డ్ ఆన్ యాక్టివిటీ టైప్స్ అని. దాన్ని బేస్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేస్తుంది కాస్ట్ని. ఓకే, సో డూ KSS మనం ఆల్రెడీ చేసాము, KSS2. అదే ప్లాన్ కాస్ట్ని అయితే KSS4. ఓకే, KSS2 ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్. మనం 4th పీరియడ్కే చేస్తున్నాం, మనం ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్. ఓకే, ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా ఏం కాదు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ నథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లాన్ ప్రైస్, జస్ట్ రిమూవ్ టెస్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, అంతే. మనం ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. రిమూవ్ టెస్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. నెక్స్ట్ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్. ఇది జస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, జస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ద యాక్టివిటీస్. ఈ యాక్టివిటీస్లో ఏ యాక్టివిటీలో ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేస్తుంది కాస్ట్ని. నెక్స్ట్ అర్థమవుతుంది కానీ ఫాలో అవుతున్నారు? నెక్స్ట్ KSII యాక్చువల్ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్. యాక్చువల్ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్ KSII. యాక్చువల్ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్ KSII. Select all cost centers, period 4, remove test run, execute it. ఇది కూడా ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, బట్ యాక్చువల్గా మనం ఫోర్త్ పీరియడ్కి ఆల్రెడీ మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ చేసాం. 5th పీరియడ్కి చేయాలి, బట్ 5th పీరియడ్కి చేయాలంటే 4th పీరియడ్ క్లోజ్ చేయాలి నేను, అంటే ఎంఎంలో అదే క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ అది ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ పోస్ట్ చేయాలంటే కష్టం. అందుకని 4th పీరియడ్కే మళ్ళీ చేస్తున్నా. బట్ అజంప్షన్ ఈజ్ వీఆర్ ఆన్ 5th మంత్. ఓకే, మీరు 5th మంత్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఇది. ఓకే, పోస్టెడ్, డన్. ఓకే, ప్రైసెస్ హావ్ బిన్ క్యాల్కులేటెడ్. వీటిలో ఏం ఎక్స్పెండిచర్ లేదు కాబట్టి వీటి క్యాల్కులేట్ చేయలేదు, మనం బుక్ చేయలేదు కదా ఈ కాస్ట్ సెంటర్స్కి. వీ హ్యావ్ నాట్ బుక్ ద యాక్చువల్ కాస్ట్, వీ హ్యావ్ బుక్డ్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఓన్లీ టు ప్యాకింగ్. ఓకే, పోస్టెడ్, బ్యాక్. అర్థమైందా అండి ఎందుకు చేస్తున్నాము యాక్చువల్ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్? వీ హ్యావ్ ప్లాన్ ప్రైస్, నౌ వీ నీడ్ టు గెట్ ద యాక్చువల్ ప్రైస్. యాక్చువల్ ప్రైస్ కావాలంటే యాక్చువల్ కాస్ట్ బై యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, యాక్చువల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. యాక్చువల్ కాస్ట్ ఎలా వచ్చింది? ఎఫ్ఐ ఎంట్రీలో మనం పోస్ట్ చేసాం, ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్ వెండర్ క్రెడిట్ అని పోస్ట్ చేసాం కదా నిన్న. ఓకే, అది. సో విల్ బుక్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ అగేన్స్ట్ ద కాస్ట్ సెంటర్. ఓకే, అది యాక్చువల్ కాస్ట్. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఎలా వస్తుందంటే కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఆ యాక్టివిటీస్ కన్ఫర్మ్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు. ఓకే, దట్ ఈస్ యాక్చువల్ అవర్స్. సో యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ అవర్స్ మనకు KSII ఇచ్చేసినప్పుడు ప్రైస్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో వీ కన్ఫర్మ్ ద యాక్టివిటీస్, సారీ వీ క్యాల్కులేటెడ్ యాక్చువల్ ప్రైస్. నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చింది. మనం ఇందాక ఇది ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ డెబిట్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ బుక్డ్ ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్. యాక్చువల్గా ఏముండాలి ఇక్కడ? యాక్చువల్ క్వాంటిటీ బుక్డ్ ఇంటూ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఉండాలి.
ఇప్పుడు మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు రీవాల్యుయేట్ ఈ దీన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు రీవాల్యుయేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ 10 అవర్స్ అనుకోండి యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ 10 ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్ 20 రూపీస్ ఉన్నింది అవర్కి. ఓకే, 20 రూపీస్తో బుక్ అయింది ప్లాన్ ప్రైస్. బట్ యాక్చువల్ ప్రైస్ 22 అనుకోండి. ఆ 2 రూపీస్తో 10 ఇంటూ 2 ఆ 10. ఓకే, ఆ 2 రూపీస్తో మళ్ళీ ఛార్జ్ చేస్తాం దానికి ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ డెబిట్, కాస్ట్ అండర్ క్రెడిట్ అలా. ఓకే, సో నౌ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ అందుకే రీవాల్యుయేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, ఎందుకంటే ప్లాన్ ప్రైస్తో వాల్యుయేట్ చేసాం, ప్లాన్ ప్రైస్తో బుక్ చేసాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీవాల్యుయేట్ విత్ యాక్చువల్ ప్రైస్. ఓకే, రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. జస్ట్ టీ కోడ్ నోట్ చేసుకోండి, నేను పాత నోట్ చేసుకున్నాను. MFN 1 అన్ని ఆర్డర్స్కి ఒకేసారి చేయాలంటే CON 2. ఓకే, MFN 1 సింగిల్ MFN 1 మల్టిపుల్ CON 2. See, revaluation at actual prices. యాక్చువల్ ప్రైస్తో రీవాల్యుయేట్ అవుతుంది ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. ఓకే, remove test run, select a detail list, give order period, remove test run, detail list, execute. Next level list, click on next level list. This is the amount booked. A difference amount charge అవుతుంది. Okay, if you want to see, you can see the object balance. Okay, debit or credit, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ క్రెడిట్ అయింది, ఈ రెండు క్రెడిట్. ఓకే, సో ప్రైస్ తక్కువ ఉందనుకోండి క్రెడిట్ అవుతుంది, ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే డెబిట్ అవుతుంది. ఓకే, CO ఎంట్రీ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ డెబిట్. CO entry production order debit. Okay, next. సో నౌ మనకి యాక్చువల్ కాస్ట్ వచ్చింది, యాక్చువల్ మెటీరియల్ కాస్ట్ వచ్చింది, కన్జ్యూమ్ చేసాం కదా. ఓకే, యాక్చువల్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ కూడా వచ్చింది, యాక్టివిటీ ప్రైస్, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ బుక్డ్ ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్, కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అప్పుడు యాక్చువల్ క్వాంటిటీ బుక్డ్ ఇంటూ ప్లాన్ ప్రైస్ వచ్చింది. నౌ వీ రీవాల్యుయేటెడ్ దిస్ విత్ యాక్చువల్ ప్రైస్తో రీవాల్యుయేట్ చేసాం. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు allocate ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్, కాస్టింగ్ షీట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ KGI2. KGI indirect overhead allocation, indirect overheads. Indirect overheads, KGI2. Order, give the order period for executing.
execute it. Next level. If you want to see object currency, ఓకే చార్జ్ ఇది యాక్టివిటీస్ మీద కదా, బేస్ ఈజ్ యాక్టివిటీస్, అందుకే మనకి యాక్టివిటీ కాస్ట్ తక్కువ ఉంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేటింగ్ 0.08. ఓకే బ్యాక్. అర్థమైందండి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, ఎక్కడి నుంచి క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఇది? కేజీ కాస్టింగ్ షీట్లో మనం ప్లాన్ ఇచ్చాం, యాక్చువల్ ఇచ్చాం. ప్లాన్ ఏమో స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్కి, దిస్ ఈజ్ ఫర్ యాక్చువల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కేకేఏఎక్స్ మనం డెలివర్ చేయలేదు ఇంకా. ఓకే కేకేఏఎక్స్ మళ్ళీ ఒకసారి నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ డెలివర్ చేసి చేద్దాం. కేకేఏఎక్స్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యాల్కులేషన్ కేకేఏఎక్స్ పీరియడ్ 4 fiscal year 2018. all versions. Remove test run, execute. ఇప్పుడు కూడా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇంకా డెలివరీ అవ్వలేదు, ఇంకా రిలీజ్లోనే ఉంది ఆర్డర్. ఓకే 10 ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇంకా అట్లే ఉంది, ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్లోనే ఉంది, ఇంకా ప్రాసెస్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూట్. టోటల్ కాస్ట్, వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. కావాలంటే మీరు కేకేబీసీ వాటిలో చెక్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ కాస్ట్ 6,58,818. ఓకే ఆర్డర్లో వాట్ ఎవర్ యాక్చువల్ కాస్ట్ మొత్తం అంతా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. బట్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అందరికీ పోస్ట్ చేయదు, ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసింది కదా, ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ మాత్రమే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. లెట్ us see that. Next variance KKS2, it will not calculate any variance because the order status is released. KKS2 variance, next step variance calculation. KKS2 variance, remove test run, execute it. Remove test run, execute. No variance will be calculated because the order status is released. No variance will be calculated. No variance will be calculated because the order status is released. No variance will be. Next settlement KY 88, settlement KY 88.
Okay, remove test run, execute. Remove test run, execute it. సో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వేరియన్స్ ముందు స్టెప్స్లో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సెటిల్మెంట్ అప్పుడు ఎఫ్ఐ ఎంట్రీ పోస్ట్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ డీటెయిల్ లిస్ట్, click on detail list, click on detail list, accounting document, click on accounting document. 2,25,000 మనకు ఆర్డర్లో 6 lakh ఉంది కదా, బట్ నా ఆల్రెడీ 4 lakh 100 లాస్ట్ టైం ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, so now total in balance sheet, work in progress balance sheet, if we go to this GL account, you will have 6,58,818. ఈ GL account లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్ లోకి 6,25,618 ఉంటుంది, 818. ఓకే, లాస్ట్ టైం 4.5 సంథింగ్ 4 lakh సంథింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం, ఇప్పుడు 2 lakh సంథింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ settlement is completed. Next month assumption, we are on next month assumption. Only same consumption of raw material. Notice I am not going to execute, but just consumption of raw material may go. Consumption of raw material may go. Movement type 261. Movement type 261. Consumption of raw material may go against order 261. Okay. Next, confirmation of activities CO11N. Confirmation of activities CO11N. ఇవి రెండు దీస్ ఆర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్, డే టు డే కానీ లేకపోతే మంత్ ఎండ్ కానీ వాట్ ఎవర్. ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు మంత్ ఎండ్ మొత్తం అన్నీ ఒకేసారి యాక్టివిటీస్ ఒకేసారి కన్ఫర్మ్ చేస్తాం అనుకుంటే చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాలసీ. అర్థమవుతుందండి. రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ మిగోలో కన్జ్యూమ్ చేయాలి ఆర్డర్కి. కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, దీస్ టూ ఆర్ ఏదర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఆర్ వీక్లీ కావచ్చు లేకపోతే మంత్ ఎండ్ కావచ్చు. ఓకే, కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ దిస్ ఈజ్ డే టు డే, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకుంటూ ఉంటారు రా మెటీరియల్. కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ మొత్తం అన్నీ ఒకేసారి ఎంటర్ చేయొచ్చు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్కి అగెన్స్ట్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ receive material from production, receive finished goods from production, receive finished goods from production. అయిపోయింది, ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది, production is completed, production is complete. Now we want to receive the finished goods from the production to stores. Okay, we go we will get again errors, account determination errors. Goods receipt ఇప్పుడు. ఓకే, goods receipt against order, goods receipt against order, goods receipt order, give the order number. ఓకే, ఈ ఆర్డర్లో 10 క్వాంటిటీ ఉంది కదా, ఆ 10 క్వాంటిటీ వస్తుంది ఇక్కడికి ఆటోమేటిక్గా. అర్థమవుతుంది. గివ్ ఆర్డర్, ఎంటర్. స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఎక్కడికి తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? స్టోరేజ్ లొకేషన్ 1కే తీసుకోండి. అంటే ఎక్కడికి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎక్కడికి రావాలి? స్టోరేజ్ లొకేషన్ 1కి రావాలా, 2కి రావాలా, 3కి రావాలా? ఓకే, లెట్స్ సే SL1 మొత్తం 10 తీసుకుంటున్నాం. 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆర్డర్ స్టేటస్ పార్షియల్ డెలివరీ అవుతుంది, మళ్ళీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే,
5 ఫినిష్డ్ గుడ్స్ తీసుకుంటే ఆర్డర్ స్టేటస్ పార్షల్ డెలివరీ అవుతుంది, మళ్ళీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఐటమ్ ఓకే, చెక్, ఐటమ్ ఓకే, చెక్, విల్ గెట్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ఎర్రర్. Yeah, note down the error. ఇది ఆల్రెడీ మెయింటైన్ చేసినట్టున్నాం అకౌంట్. క్రియేట్ అకౌంట్ 420700 యాజ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ కంట్రోలింగ్. క్రియేట్ అకౌంట్ 420700 యాజ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ కంట్రోలింగ్. As cost element in controlling. Okay. So close it, go to FS00, COGM. Okay, COGM, edit cost element, create it as cost element. Create it as cost element. తెలుసు కదా కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్. క్రియేట్ ఇట్ as కాస్ట్ ఎలిమెంట్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అది నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ అగైన్ గో బ్యాక్ టు మీకు, మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాలి. గూడ్స్ రిసీట్ అగైన్ 101 మూమెంట్ టైప్ మళ్ళీ వస్తుంది కదా మనకి. ఏంటి ఎర్రర్ పెట్టుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. ఇదే ఎర్రర్, ఏం లేదు దాంట్లో. ఆడే ఉంది కదా టేబుల్. అవునా,
ఆల్రెడీ 8:30. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. మొత్తం ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇది అయిపోతే అగైన్ వీ నీడ్ టు పర్ఫామ్ మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్. మళ్ళీ మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుందా, వేరియన్స్ వస్తుందా? వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సిస్టమ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద వేరియన్స్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రివర్స్ అయిపోతుంది, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసింది. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈసారి బ్యాలెన్స్ షీట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. మొత్తం 6 lakhs అంటాడు ఉంది కదా, బ్యాలెన్స్ షీట్ క్రెడిట్ అవుతుంది, డెబిట్ P&L అవుతుంది. మళ్ళీ అంతా రివర్స్ అయిపోతుంది, వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సెటిల్మెంట్లో 2 entries పడతాయి, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రివర్సల్ డాక్యుమెంట్, ప్రొడక్షన్ వేరియన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మొత్తం ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ అంతా అయిపోతుంది. అగైన్ వీ విల్ డూ వన్ మోర్ సైకిల్ ఇన్ కోపా. ఓకే, కోపాలో సో టుమారో వీ హ్యావ్ క్లాస్ అట్ సేమ్ టైం. ఓకే, రేపు కంప్లీట్ చేసేద్దాం ప్రొడక్షన్ అంటే. మండే నుంచి మనం కోపా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే మీకు గ్యాప్ కావాలా? వన్ థింగ్, మీకు గ్యాప్ కావాలంటే తీసుకోండి, లేదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్, ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ CO ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మీరు అది వింటామంటే నేను క్లబ్ చేసేస్తాను. సరే, ఓకే. ఒకసారి మీరు MM చూసుకొని రండి, మళ్ళీ MM ఇంటిగ్రేషన్. రేపు అంటే మీరు నెక్స్ట్ COకి వచ్చేలోపు MM ఇంటిగ్రేషన్ మీరు ఇంతకుముందు విన్నాం కదా, అది ఒకసారి చూసుకొని రండి. CO క్లాస్లో కంటిన్యూ అయిపోండి మీరు. ఓకేనా? మీకు సెకండ్ టైం అంటే మీకు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. లేకపోతే మీరు వింటామంటే MM క్లాస్ కూడా వినొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు బట్ మీకు ఆఫీస్ టైం జరుగుతుంది. బట్ నిన్ననే ఇంటిగ్రేషన్ డిస్కస్ చేసాము. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ, మీరు కంటిన్యూ చేస్తానంటే మళ్ళీ నిన్నటి క్లాస్ ఒకసారి నేను రిపీట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నిన్నటి ఒక వర్క్ చేయండి, నిన్నటి వీడియో తీసుకోండి, మీరు వినండి నిన్నటి వీడియో. ఓకే, షేర్ చేస్తాను. ప్రతాప్.